بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع الوزير أنا نختار تطرح البال لهذه الطريق اللي أنتم راكم تعملوها حالا، وقلت لنا لكم شهر أنا ليه توفوا لا وفات راينا اليوم أصبحون في البرلمان ونقول لكم عنه ما وفات طريق البيكا، وهذه صالحين فيها مسلمين تاكين فيها الله يرحمهم ويعطيكم ما توسعوا قدرات ديروا لهم دي بارير دي سيكوريتي. كان الحيط ما يدقدقوه الوتاد ذاك حد يطرح له البال. رواية أخرى لين نتكلم عنها سيد الوزير، هاو الأموال اللي كانوا يشتغلوا العير موريتاني وخلقت فيهم لا ليكيداسيون، أخبارهم منين لحقت؟ خلاصاتهم منين؟ هما 227 والله 19 رجاج إلى الآن مشكلتهم ما فاتوا سوات، وخالقهم ملي مشكلة. تكلموا الناس هون عن النقل ما قد ودي ينفع بينكم انتم، ما انكم دارين في قرار ولا انكم دارين في ايديكم حق عندكم. هاو الشوفيرات اللي راهم هنا اليوم في لي زاجانس يعدلوا الترانسبور مو اكسبلاتين كوم ديز اسكلاف، ما خالق واحد منهم عنده ان كونترا. انتم هذول ايش قايلين عنه؟ هو حد مشقر شيء تيرنا شي بلو؟ نحن بقى مشقرين لكم الروايه ان هاو الناس اللي هم مواطنين راينكم مخلينهم ولا انكم محترمينهم ولا انكم مواخرينهم في شيء اسمه شنو، ونين نقعدوا نحن في البرلمان نتكلموا ينقال نتموا لا لو ديروا اسلوب زينه وتموا تكلموا بكلام حلو. هون ما جايبنا هون كلام الحلو، جايبنا هون كلمه الحق، جايبنا هون عندنا امانه، والصبح ندور نسوي له عنده في القبر، ونيجينا وزير هون في البرلمان ندور نطرحوا له مشاكل ابناء موريتان كاملين. لا وسواه معنا أن نحن ما نقدر نطرح ذوك المشاكل، واللي حد مولي لا عاد شايف علينا شيء يتم لا شايفه. نحن راسلنا الشعب ويمثلنا الشعب، وهنا تي واقفين للشعب، ونبقوا موريتان تصلح، ونبقوا موريتان تؤود فيها كل قانون فيها يؤود محترم. لا شرط سي تري بيان زين، حتى يقال مشكلة لي ريسبونسابل الوزراء لي ديريكتور وحدين اخرين، حد ما قد يرسبكتي ان فروج، حد ما قد يرسبكتي ان اجان دو سيكوريتي جي اس ار فوق القدرون. شنو يرسبكتي؟ انا هاي سؤال طرحه هنا تيا، معناه ان احنا هاو القوانين اللي جابوا لنا زينين وممكن يا ريالتهم يطبقوا. لا يعود عندكم قوانين ويعود عندكم دي شرط هما مو مطبقين ولا مرسبكتيهم حد، يعدل واحد ان جنرال ولا ان كولونيل ولا ان ديريكتور ان ارر ما يسول عنها، ولا توقف وقته لا يتوسط بتليفونه ويطرس يتماشي. هذا بلا فايده. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le ministre de l'Éducation, aujourd'hui on est lundi 8 janvier 2024. Vous êtes l'un des ministres, le ministre de l'Éducation, qui écoute beaucoup, qui parle beaucoup et qui agit dans le mauvais sens, jamais dans le bon sens. Vous avez parlé de l'école de la République. L'école de la République, elle existera quand les membres du gouvernement mauritanien, tous, sortiront leurs enfants de l'école française, de l'école américaine, des Méharé, des écoles françaises à Nouakchott pour les mettre dans la même place que les enfants de la nation. Tant que ceci n'existe pas, ça veut dire que le gouvernement mauritanien est en train de mentir au peuple mauritanien. Et je pèse bien mes mots. Monsieur le ministre, les enseignants, leur indemnité, vous êtes le ministre qui promet toujours avec des discours pompeux et aux résultats inexistants. Vous avez fait Sedi Babi, Ayoun, Nema, vous avez promis aux enseignants de régler le problème de l'indemnité d'éloignement. Jamais vous avez respecté votre parole. Monsieur le ministre, vous avez dit tout de suite que les enseignants manquent. Si les enseignants, les professeurs, leur indemnité, quand on est à 600 km, on n'est plus payé que quelqu'un qui est à 900 km, aucun enseignant n'aura le courage d'aller enseigner. Autre chose, les conditions des enseignants dans lesquelles ils se trouvent, c'est des conditions lamentables. L'enseignant mauritanien est mal payé et parmi les plus mal payés de la sous-région. Allez-y vérifier. Monsieur le ministre, vous avez dit ici que les affectations, vous l'avez dit tout de suite, que les affectations, il y a des critères, vous les respectez. J'ai dit c'est faux et je donne la preuve.
Vous avez fait organiser un atelier avec les enseignants. Vous avez sorti des résolutions sur les affectations, sur les nominations. Vous ne les avez jamais respectées. Monsieur le ministre, le secrétaire général qui a assuré l'intérim, les notes de nomination individuelles, on a nommé un professeur sortant de 2020 comme directeur d'études. La note est là sur mon téléphone. Vous pouvez beau démentir comme vous l'avez l'habitude de le faire, mais on vous le dira ici. Monsieur le ministre, il faut qu'on soit sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Les écoles françaises qui disent être homologuées en Mauritanie, c'est du pipeau, ce n'est pas vrai aussi. Parce que le gouvernement français de la République française n'a homologué et autorisé que l'école Théodore Monod, dans laquelle tous les enfants, exception prête, des membres du gouvernement, ils sont. Ils négocient pour aller étudier là-bas. Les Mauritaniens sont fatigués. Aujourd'hui, dans les écoles publiques, qu'est-ce que vous avez imposé comme règle? Vous avez fait des discours pompeux à l'ouverture. Vous avez bourré le président de la République. Au final, vous avez demandé aux familles achetez vos propres tenues pour vos enfants en plein milieu année scolaire. Je trouve ça irresponsable. Ce n'est pas correct parce que les familles n'ont pas les mêmes revenus. Et si elles n'ont pas les mêmes revenus et qu'elles ont assez d'enfants sans moyens, qu'est-ce qui va se passer? Vous le savez très bien. Les enfants vont rester à la maison sans aller étudier. Et les conséquences, nous les savons. L'école de la République mauritanienne a renvoyé des enfants mauritaniens au Sénégal, au Maroc, en France, ailleurs, pour aller chercher une éducation. Nous voulons une école qui réunit tous les enfants mauritaniens, mais qui respecte la diversité culturelle de notre pays. Et ceci n'existe pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue et je souhaite la bienvenue à vos collaborateurs. Monsieur le ministre des Finances, j'ai quelques questions par rapport aux primes d'éloignement du trimestre octobre, novembre, décembre des enseignants. Qu'en est-il? Qu'en est-il également du budget qu'on envoie aux postes de santé qui n'arrive jamais au niveau des postes de santé? Où entre cet argent? Où va cet argent du peuple mauritanien? On discute du budget 2024, plus de 1081 milliards MRO. On nous donne 4 minutes aux députés pour pouvoir faire des exposés. Cela est une preuve de l'opacité et de la non-transparence et de la mauvaise gouvernance du gouvernement mauritanien. Un gouvernement incapable, un gouvernement qui nous présente, même en audition, des budgets des différents départements ministériels qui n'ont absolument pas un temps pour permettre la réflexion, pour permettre aux députés, aux élus de fouiller et de savoir ce qui se passe. Tout ça, c'est une preuve que l'Assemblée nationale de la Mauritanie est devenue une boîte aux lettres pour le gouvernement mauritanien qui fait passer tout ce qu'il veut ici. Mais cela ne nous empêchera pas de dire au gouvernement mauritanien que le peuple mauritanien, son argent doit s'arrêter d'être volé, détourné pour acheter des maisons en Espagne, à Las Palmas. Aujourd'hui, quand un petit voleur qui doit être puni par la loi, il vole une bouteille de gaz, c'est 5 ans de prison. Mais au même moment, le rapport de la Cour des comptes de la République islamique de Mauritanie, on voit des anciens secrétaires généraux du gouvernement qui ont détourné plus de 600 millions et qui se pavannent dans des voitures en Nouakchott et ils ne sont pas inquiétés. La loi du 2 poids, 2 mesures. La Mauritanie, c'est un pays détenu par un gouvernement injuste, un gouvernement qui n'applique pas la règle et qui n'applique pas la justice pour les Mauritaniens. La preuve, aujourd'hui, monsieur le ministre, quand on parle du budget, hein, combien de l'argent du Mauritanien rentre dans des budgets d'achat de matériel, etc. 40% seulement du budget mauritanien va dans l'investissement. Où vont les 60%? Seulement dans les salaires? Vous allez nous dire, pour moi, c'est un moyen au gouvernement mauritanien, sans aucun contrôle. Un budget de la République islamique de Mauritanie qui est aujourd'hui organisé par une circulaire et non par un décret. Tout ça, c'est une preuve. C'est une preuve de non-transparence et de mauvaise gouvernance du gouvernement mauritanien. Monsieur le ministre, par rapport aux fournisseurs, les fournisseurs pour le programme national de la promotion et de l'artisanat, qui n'ont toujours pas reçu leur argent, ils sont là devant la porte de l'Assemblée. Qu'en est-il, monsieur le ministre? C'est triste. Je suis vraiment d'une tristesse exceptionnelle.
que tout l'argent du contribuable mauritanien ne va pas là où il doit y aller. La santé, aujourd'hui, la plupart des ministres, de leurs épouses et des directeurs et du gouvernement mauritanien se soignent en Espagne. Ils ont des assurances privées volées sur l'argent du pays. Mais le pauvre Mauritanien se retrouve dans un hôpital sans aucune assistance. Nos hôpitaux, les médecins sont délaissés. Les salaires sont 10 fois zéro. Les enseignants qui doivent assurer l'avenir du pays, l'avenir des enfants de la nation, sont mis dans des conditions inhumaines. Des salaires, ils sont très mal payés. C'est ça le gouvernement mauritanien? Alors bravo pour votre budget de 2024. Parce que c'est un budget qui va passer par là où sont passés tous les autres budgets. C'est-à-dire encourager le détournement, le vol, les rapports de la Cour du compte sortent, mais personne n'est mis en prison. Mais vous volez une miche de pain, on vous met en prison pour 13 ans. C'est ça la République islamique. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue. Honorable député, je salue tout le monde ici. Monsieur le ministre, moi j'ai d'abord par rapport à cette loi ou cet amendement, je voudrais savoir comment allez-vous... J'ai pas entendu. Donc, je demande comment vous allez financer l'application et l'opérationnalisation de la start-up. Et il faudrait aussi accélérer l'implantation. Et il faut aussi être très vigilant sur les structures d'opérationnalisation. Monsieur le ministre, pour la création du fonds pour les start-up, moi je pense qu'il faudra renforcer le financement parce que pour moi le financement de 2024 il est très insignifiant, je l'ai vu dans les discussions là, et il faudra revoir cela. Parce que monsieur le ministre, la réalité c'est que la loi seule ne suffit pas. Il faut que quand on met des lois, qu'on mette aussi les moyens d'appliquer les lois. Quand vous parlez de l'innovation aujourd'hui en termes de start-up, on a aussi besoin d'importantes capacités d'Internet. Et on sait ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays face à la situation d'Internet qui est catastrophique. Le choix des personnes aussi, monsieur le ministre, il faut choisir des personnes qui comprennent le sujet pour les mettre dans les comités. Et il nous faut aussi des personnalités indépendantes, ce qui va donner de la force au travail qui est en train d'être fait. L'autre point sur lequel je vais revenir, c'est sur la vigilance de l'opérationnalisation. Parce que comme la Tunisie, par exemple, la Tunisie a une structure indépendante et nous, il nous faut une structure indépendante dans notre pays pour que toutes les lois qui sont mises en place par rapport en tout cas à la start-up puissent être appliquées. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue dans cette auguste assemblée en ce vendredi 1er décembre 2023. Monsieur le ministre de l'Habitat, je voudrais vous dire tout simplement que votre département, c'est le département qui est en train de mettre en place une bombe à retardement. Parce qu'aujourd'hui, l'habitat constitue un véritable problème dans notre pays. Vous êtes le ministre ou le ministère, pour ne pas attaquer votre personne parce que je parle à l'institution, vous êtes le ministère qui discrimine et qui, dans ses plans de construction, n'a pas pris en considération les personnes en situation de handicap. Même si dans les nouveaux plans, vous les prenez en considération, les autres bâtiments administratifs, pourquoi vous ne les avez pas modifiés pour pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder aux bâtiments? Parce que dès qu'il y a une coupure d'électricité, il n'y a plus possibilité pour les personnes handicapées de prendre les ascenseurs. L'autre aspect, c'est vous n'avez de force et de courage que de détruire les maisons des personnes démunies. Avant, lors de la présidence d'Aziz, on a pris les pauvres, on les a éloignés. Vous, quand vous êtes venus, vous les avez décimés. Vous avez eu votre courage et votre force à faire déménager les gardiens de Tebrazena. Vous les avez jetés au PK14 sans aucune condition de vie. Cela est inhumain. Monsieur le ministre, votre ministère prouve aujourd'hui dans cette assemblée que c'est un ministère de discrimination parce que dans votre délégation, il n'y a aucune femme mauritanienne qui représente les femmes dans votre département. Si vous en avez, vous ne les avez pas présentées et ce n'est pas correct.
de la part d'un département qui doit inclure les femmes dans le développement et le tissu social de notre pays. L'autre aspect sur lequel je vais revenir, c'est cette problématique liée au problème des terrains. Qu'en est-il réellement? Comment votre ministère peut faire des plans certifiés avec des terrains qui sont introuvables sur le terrain? Physiquement, quand on y va, on ne trouve pas le terrain. Des plans certifiés, quand vous arrivez entre Arafat et Peka, on vous dit qu'il y a un chevauchement entre des plans. Qu'en est-il réellement? Est-ce que cette situation-là, elle est réglée ou pas? Aujourd'hui, on voit le ministère des Finances dans la distribution des terres. On voit le domaine dans la numérisation. Expliquez-nous, est-ce que c'est votre département qui doit gérer l'habitat ou est-ce que c'est le ministère des Finances qui doit gérer l'habitat? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable député, je salue tout le monde ce matin et j'en profite pour souhaiter la bienvenue au ministre du Commerce. Monsieur le ministre, votre département, votre ministère veut ratifier aujourd'hui les statuts de la Banque asiatique d'investissement et en infrastructure. Monsieur le ministre, votre département, le ministère du Commerce, est l'un des ministères les plus incompétents de notre pays. Comment un ministère qui n'a pas pu réguler les prix des oignons, de pommes de terre, le kilo de tomates qui était à 200, qui est aujourd'hui à 500 Ouguiya, un ministère qui n'est pas capable de contrôler les produits avariés vendus par les boutiquiers au marché et que vos services viennent les fermer pendant quelques heures, ces gens corrompent les gens du service pour ensuite réouvrir leurs boutiques et vendre des produits dangereux pour la santé de notre pays. Comment un ministère du Commerce peut-il prendre $1 million, vouloir aller dans la banque d'investissement en infrastructure, la banque asiatique? C'est le ministre. Monsieur le ministre, je suis désolé de vous le dire. Les Mauritaniens sont victimes de votre département. Les prix grimpent et à chaque fois, la seule excuse que vous avez, c'est que oui, dans le monde, partout, les choses montent. Le kilo de sucre qui était à 200 Ouguiya est vendu aujourd'hui à 500 Ouguiya dans les boutiques. Vous, les ministres, vous avez des gros salaires, mais vous ne pensez pas au peuple qui vit dans les kebabs, au peuple qui vit à l'intérieur du pays, qui souffre de la répercussion de l'augmentation de ces prix-là. Un ministère, un département qui n'a pas pu régler les problèmes des Mauritaniens va prendre des millions, des milliards, $1 million, va aller les mettre dans une banque asiatique en infrastructure. Mais soyons sérieux, nous sommes en train de nous battre pour que notre pays et que tous les Mauritaniens puissent accéder à manger. Les Mauritaniens ont un problème de se nourrir. Et vous voulez prendre de l'argent pour aller jeter par la fenêtre. Et ça va permettre à quoi? Ça va permettre aux ministères qui seront responsables de ceci, de l'économie, du commerce. Les Mauritaniens en ont marre. Les Mauritaniens sont fatigués de ce qui se passe contre eux. L'argent du contribuable mauritanien doit aller dans l'intérêt du peuple mauritanien. Aujourd'hui, un peuple qui n'arrive pas à se nourrir, un peuple, ses enfants ne sont pas éduqués, un peuple dont les enfants n'accèdent pas à l'état civil. C'est ce même gouvernement qui veut prendre de l'argent pour mettre ça dans une banque. La Chine est en avance, la Mauritanie est très loin d'être en avance et dans le développement, et je vous remercie. Madame la ministre, je vous souhaite la bienvenue cet après-midi dans cette auguste assemblée. Madame la ministre, votre projet de loi, c'est un très bon projet de loi. Mais le problème n'est plus en Mauritanie des lois. Le problème, c'est que le gouvernement mauritanien doit apprendre à respecter et appliquer les lois. Ce qui manque dans notre pays, la Mauritanie, c'est que notre gouvernement n'applique pas les lois. Au même moment où je suis en train de parler dans cette auguste assemblée, il y a une forêt classée depuis 1960 dans la commune de Dar el Barka, à Mboyo, entre Tétoungel et Féchi, où il y a un abattage sauvage des arbres vitaux pour les populations. Qu'en est-il, Madame la ministre? Je vous ai interpellé là-dessus. Et vous savez très bien qu'il y a un titre, il y a un permis qui a été octroyé sans que vous soyez au courant par l'État mauritanien. Et pourtant, vous êtes ministre dans ce gouvernement-là. Pourquoi aujourd'hui, ce sont ces comportements-là qui risquent de mettre notre pays à sang et à feu? Parce que des populations, on ne peut pas venir trouver des populations en place. On leur prend leurs terres. Et c'est le gouvernement qui est complice de cette situation-là et qu'on puisse se taire. Madame la ministre, votre projet de loi, moi je vais voter pour que Nouakchott soit propre, la Mauritanie soit propre, parce qu'on est très sale.
et on a besoin d'une loi solide. Mais Madame la ministre, je vous le dis ici, impliquez les jeunes Mauritaniens dans le processus. Vous avez des jeunes qui ont des startups, Smart Trash, Rimiout, ils sont nombreux, il faut les impliquer. Faites appel à une structure internationale, mais impliquez les mairies, les communes doivent être des actrices dans ce travail-là. Sinon, on va revenir à chaque fois à la case de départ. Madame la ministre, le code foncier de notre pays, dans ses articles 28, 29, 30, 31, 32 et 33, qu'est-ce qu'il dit? Il est clair et limpide et clair. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le droit à l'habitation vitale au-dessus de 50 âmes, 50 personnes, il faut protéger leur habitat vitaux. Madame la ministre, je vous interpelle devant tout le monde pour que vous informiez le président de la République que le Wali du Brakna, qui est à Alec, arrête de donner des autorisations à la va-vite et sans aucun respect des procédures de nos lois. Et je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue ce matin dans cette auguste assemblée de la République islamique de Mauritanie. Monsieur le ministre, comme je l'ai dit tantôt dans les travaux, dans les commissions, je reviens ici le dire. Monsieur le ministre, il y a une grande urgence pour les Mauritaniens vivant à l'étranger qui n'arrivent toujours pas à se faire enrôler. En France, où j'étais il y a quelques jours, et en Belgique, et je ne parle pas pour la Côte d'Ivoire, pour le Togo, pour les Émirats, pour l'Arabie Saoudite, on continue à nous faire croire au niveau de l'état civil que des commissions sont mises en place pour enrôler les Mauritaniens alors que le délai est donné pour le 31 décembre 2023, c'est impossible. Monsieur le ministre, je fais un plaidoyer et je vous envoie vers le président de la République pour cela, avec tout le respect que je vous dois. Monsieur le ministre, il n'est pas possible que nos ambassades, nos ambassadeurs à l'étranger continuent à ne pas accueillir les populations mauritaniennes de manière respectueuse dans les ambassades qui appartiennent à notre pays. Monsieur le ministre, pour le cas de la Belgique, on ne peut pas continuer à ce que tous les Mauritaniens, pratiquement, qui sont établis dans cette zone-là, puissent être rattachés directement à la France alors qu'il y a une ambassade au niveau de Belgique. Aujourd'hui, pour un Mauritanien qui veut s'enrôler ou qui veut s'approcher, même pour faire un passeport et qu'il est déjà enrôlé, il est obligé d'aller jusqu'à Paris. Monsieur le ministre, il faudra que ce problème-là soit réellement pallié. Même si ça ne dépend pas de vous directement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous le dis parce que vous êtes le ministre des Affaires étrangères et c'est à vous de porter ce message auprès du président de la République. Ça, c'est un aspect qui pour nous est important. L'autre recommandation que j'ai, monsieur le ministre, on ne peut pas continuer à avoir des ambassadeurs qui font 10 ans dans un pays ou 5 ans. Parce qu'à un moment donné, quand un ambassadeur fait 10 ans dans un pays, moi je me dis que les intérêts de notre pays peuvent être menacés par des relations humaines. Donc à un moment donné, je pense qu'il faudra que nos ambassadeurs ne puissent pas dépasser 3 ans dans un pays pour éviter toute amitié à l'amiable qui peut nuire à la diplomatie de notre pays. Je sais que vous faites des efforts énormes, mais je vous le dis ici, monsieur le ministre, nous en avons besoin. Et il y a aussi des ambassadeurs qui continuent à faire travailler leurs neveux et leurs nièces au sein de nos ambassades. Ça aussi, il faut qu'on en parle et qu'on le règle. Et je suis sûr et certain que mon message ne passera pas inaperçu. Et j'espère qu'il sera porté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le ministre, je vous souhaite la bienvenue ce matin dans cette auguste assemblée. Et j'ai quelques questions. Mais laissez-moi vous dire, monsieur le ministre, que nous avons et nous demandons la souveraineté et la confiance numérique, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, l'objectif de la digitalisation des services publics est de les rendre facilement accessibles pour l'usager, où qu'il soit et quels qu'en soient les besoins. Donc, des avantages énormes apportés par les services des outils de digitalisation. La digitalisation est considérée aujourd'hui comme levier de la croissance. On vous remercie, monsieur le ministre, pour le dynamisme que vous avez créé dans votre département. Cependant, monsieur le ministre, il y a lieu de s'interroger sur l'usage fait de nos moyens et infrastructures
par l'administration et les usagers. Les Mauritaniens sont-ils prêts à la digitalisation du service public? L'administration est-elle consciente des enjeux et défis de cette digitalisation? Les décideurs sont-ils sensibilisés aux enjeux du numérique, Monsieur le ministre? Enfin, Monsieur le ministre, un État souverain est un État indépendant. Est-ce que les administrations et services gouvernementaux ont un accès à Internet indépendant des opérateurs privés? Est-ce que le projet de point d'échange a vu le jour ou pas encore? Qu'en est-il, Monsieur le ministre, du règlement définitif de la question des travailleurs victimes des événements 89 de l'ex-OFPT, la Poste, aujourd'hui Moripost? Qu'en est-il du règlement de leurs problèmes? Parce qu'on sait qu'il y a, lors de la réintroduction de ces gens-là, le recrutement par l'État mauritanien, il demeure aujourd'hui, je vous avais posé ce problème lors de nos discussions dans la commission. Qu'en est-il réellement? Parce qu'ils sont au nombre de 93. Et jusqu'ici, certains d'entre eux n'ont pas encore obtenu leurs droits et d'autres n'ont même pas encore la pension de retraite. Pendant qu'il y a encore parmi eux certains qui n'ont pas encore atteint la retraite, mais qui ne sont toujours pas réintégrés de manière effective. Je vous remercie. Je voudrais ici que nous tous ayons une pensée pour le peuple de Palestine qui se fait massacrer par Israël dans une injustice totale et dans un silence radio de la communauté musulmane et arabe qui se tait sur la mort de ses frères et ses sœurs en islam. Monsieur le Président, je voudrais dire au ministre de l'économie ici, la Mauritanie est fatiguée. La Mauritanie est profondément fatiguée de ses prêts, de ses conventions, de ses millions et de ses milliards en euros, en ouguia, en émerauds, en MRU, appelez-le comme vous voulez. Le peuple souffre. Vous parlez de la statistique. Comment nous allons améliorer et renforcer les statistiques en Mauritanie alors que la Mauritanie elle-même ne croit pas à ses propres chiffres? Quand ce sont les organisations internationales qui donnent des chiffres en faveur du gouvernement, vous êtes content. Mais quand c'est en défaveur du gouvernement, vous dites que vous n'y croyez pas. Et au même moment, on part prendre des conventions, de l'argent jeté par la fenêtre. L'agriculture, venons-en, Monsieur le ministre. J'aurais bien aimé que le ministre de l'Agriculture soit là avec vous pour écouter les doléances du peuple à travers nos voix. On ne peut pas continuer à prendre des dettes qu'on va rembourser sur 40 ans. Des générations seront sacrifiées pour renforcer des hommes d'affaires qui utilisent cet argent pour construire des maisons, pendant que les vrais agriculteurs de Rosso, à Bogué, de Kaïdi, dans toute la Chemama, n'accèdent pas au minimum de matériel pour pouvoir récolter leurs semences. Monsieur le ministre, je vous l'avais dit en commission, je le répète devant tout le monde, l'histoire jugera chacun et l'histoire mettra chacun à sa place. Alors vous endossez une responsabilité parce que vous allez encaisser de l'argent au nom de la Mauritanie. Mais ce n'est pas vous qui allez l'exécuter parce que ça va partir au ministère de tutelle. Et ce même ministère de tutelle ferme les yeux sur toutes les demandes sociales des agriculteurs mauritaniens. Avant de parler de renforcer l'agriculture, moi je me dis que cet argent risque de renforcer les gens qui ont exproprié les terres de Ngaoulé, les gens qui ont exproprié les terres dans la vallée, dont le gouvernement mauritanien s'était, dont des préfets, dont les noms sont connus, ont saboté les terres mauritaniennes, ont repris les terres aux propriétaires et ils les ont données à leurs neveux, à leurs fils, qui aujourd'hui sont dans la vallée, comme une occupation d'Israël à Gaza. Ce n'est pas juste, on ne doit pas l'accepter. Je pèse bien mes mots. Nous sommes dans cette auguste assemblée pour l'intérêt de la Mauritanie, pas pour l'intérêt d'un ministre ou d'un gouvernement. On ne peut pas continuer à accepter de laisser faire. Et que vous parlez de statistiques, je reviens sur la statistique. L'enrôlement, il est là, il est notifié dans la convention sur la statistique. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les Mauritaniens n'arrivent pas à accéder à l'état civil. Et quand on parle, on dit où est-ce qu'ils étaient? Où est-ce qu'ils étaient? Ils sont Mauritaniens. Leur mauritanité est prouvée. Vous avez mis des commissions en place à l'intérieur du pays. Absolument rien n'est respecté. Je suis moi-même allé voir le directeur général de l'état civil à qui j'ai exposé réellement les problèmes. Nous ne pouvons pas nous taire, nous n'allons pas nous taire face aux problèmes de la population mauritanienne. On est mandaté pour ça et on vous fera entendre ce que le peuple a besoin
d'entendre et de faire passer. Wassalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Jagorgal Njula mi salmini musibe heɗiɓe ɓe fof. Jiɗmi ko yettinande ɓiɓɓe leydi ndi fof wonde hannde ɗo gonɗen ɗo oɗo waktu joni ɗo gonɗen wonko fotno joɗɗinde en ɗo henne maɗum famminen wonde sen jooɗinomi ndeɗon jonde ko nafoore leydi ndi kono hannde so tawi en payi e ko wiyete kuule ko faade affaire prix ji taw noon boggenaɓe rosonaɓe kayidinaɓe guure men fof nana jooli togoji no toɓi ɗum ɗo kam ɓeydima laɓɓinde wonde jooɗiniɓe men e nden laamu Mauritanie ɓe jooɗaki pour fewnude kono ɓe jooɗi ko pour moƴƴinande yimɓe nanduɓe mabɓe e waɓane mabɓe e ko wona ɗum ko eɗen gandi kadi hannde ɗo jooɗiɗen ɗo e nder ndiɗo leydi so tawi ko wiyete député nana nanggani soka ɗum ɗo kam eɗen gandi ko hunde ɗo fotani wonde e ko wona ɗum ko kaldanmi koye ministre du commerce yoɓe gandu wonde ñanden e nder commission o wi wonde e nder leydi ndi commerçant ji ɓeydata prix ji kono hannde sa naati jeere sosim ma taw wonde hen e homme d' affaire uji ene ƴetta kalisaji so pomme de terre uji ngari camion ngaji Maroc ɓe cotta pomme de terre o fof taw kilo yeerno ko 150 ɓe mbatta ɗum 220 ɗum ɗo yiyama yitama ɗo henne hannde so tawi on gaddi loi ene haala liberté des prix eɗen gandi ɗum ɗo fayande ɗo moƴƴi eyyi fayande ɗo moƴƴi ɗum ɓeydoro tengtinande e moƴƴinande ko yimɓe ɓurɓe jogade doole ɓe yimɓe ɓe ngala doole ɓe ɓen ene haasi e ɗum leeri e koye meɗen wonde ɓe mbawata dañde no ɓe guurdi so ɗiɗo luwaji baɗɗi walla ɗe kuule baɗe ni henne gaddama nder assemblée ɗum noon mbeɗa yitno kanko jagorgal Njula walla ministre du commerce o leernana ɗo yimɓe ɓe hol garantie moɓe jogui mbeɗa yiɗi kadi jagorgal ngal ɓe renforce ko wiyete commerce produit périmé eɗen gandi produit ji fari ene mbayno leydi hannde nder boutique aji ɓiɓɓe murtannaɓe jamma e ñalawma ko yaaɓe hôpital uji à cause de ko coodata e jeereji ko moƴƴani ko so tawi ɗon oɗon on tengtinani ɗum ɗon on moƴƴinani ɗum ɗon moƴƴin ɗon tan koko arrangé heddiɓe ɓe ko firti ko onon population o woƴani moɗon minen noon ɓerni min ɗo nanni min ɗo ko goƴa population o saabu ko population o wotani min addi min ɗo hen مع الوزير نبغي نأكد هنا للناس كاملة أن نحن هذا البرلمان داخلينه كأولاد موريتان أبناء موريتان ولا داخلينه بالخسارة ولا داخلينه بالعنف نحن أولاد موريتان وأنا نعبروا عن قضايا موريتانية والظروف اللي فيها اليوم أصبح نايب مدير صار مفوضية هذا مو يلا وحد مولي يعطي يعبروا ويتكلم عنه ولو خايف ولو طامع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته